البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا علما نافعا ووافقني عملا مقبولا الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل همة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما
سيدنا محمد الذي تنحل به الأمم وتنفرج به وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل ما دم الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم صلوات تمام على سيدنا محمد الذي تفتح به العقد وتنفرج به الكرب وتقى به الهوائج وتنال به المغارب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام في وجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل ما دم الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تمام على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج
Alhamdulillah. Amin ya rabbal al-jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, malam ini majlis kita sudah sama-sama kita isi dengan pembacaan zikir Raqibah Idrus, pembacaan Maulid Sibtul Durar, dan pembacaan salawat nariyah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini diterima oleh Allah. Amin. Pahalanya Allah sampaikan kepada orang tua keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Amin. Sehingga mereka semuanya diberikan tempat yang paling mulia dan paling harum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini sebelum ditutup dengan doa, kami akan berikan waktu untuk seluruh jamaah. Apabila mungkin ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Saat ini sekarang kita akan sama-sama adakan tanya jawab. Yang saya nanya, jamaah yang jawab. Siap? Ya. Jangan ibu-ibu jangan ngobrol, ibu-ibu dengerin. Ya. Barangkali ada yang mau tanya, silahkan. Seputaran tentang perkara fikih muamalah ataupun fikih ibadah, ataupun hal-hal yang lain. Silahkan. Kira-kira ada yang mau nanya? Hah? Ada yang mau ditanyakan ya? Jamaah hadroh. Ada yang mau ditanya? Ayo, kita sama-sama belajar. Saya belajar, semuanya belajar ya. Ada yang mengajar. Kita sama-sama belajar. Jadi yang belum kita ketahui, tanyakan. Ya, yang belum kita paham tentang ibadah-ibadah kepada Allah, tanya. Ya, jangan sampai kita merasa sudah sesuai. Ibadah kita ini sudah sesuai. Jadi kita belajar. Ya, kalau yang mondok, kalau yang nggak mondok ini takutnya masih ada hal-hal yang belum diketahui. Ya, banyak hal-hal yang belum diketahui. Nah, majelis ini sama-sama kita belajar. Pak Haji mungkin mau nanya. Hah? Kayaknya jamaah udah fakih semua ini. Udah ahli fikih semua. Nah, ada yang mau nanya, silahkan Umi. Ayo. Yang lain diam, yang lain diam. Diam yang lain, dengerin. Yang lain dengerin dulu. Gimana Mi? Gimana Mi? Kalau sholat duha awalnya jam berapa, akhirnya jam berapa? Nah, pertanyaan pertama, waktu melaksanakan sholat duha, kapan waktu mulainya dan kapan akhir waktu untuk pelaksanaan sholat duha? Bagus, ini pertanyaan pertama. Terus ada lagi yang mau nanya, nanti biar dijawab sekalian. Kalau misalkan pertanyaannya itu nggak bisa saya jawab, saya akan jadiin PR. Berarti saya masih belum jauh pembelajarannya, masih banyak harus belajar. Pertanyaan pertama, kapan waktu dimulainya sholat duha dan kapan akhir waktu sholat duha? Ada lagi pertanyaan? Kedua kalinya kalau sholat tahajud awalnya jam berapa, akhirnya jam berapa? Nah, bagus nih. Kapan waktunya melaksanakan sholat tahajud dan kapan akhir waktunya? Nah, ini penting nih. Jangan karena malam udah kita sholat tahajud, ntar dulu. Ada ilmu. Itu pertanyaan kedua, kapan waktu melaksanakan sholat tahajud dan kapan akhir waktunya? Nah, satu lagi pertanyaan terakhir, yang rumah tangga nih, saya masih khawatir ketika rumah tangga ini yang berkeluarga, ketika berhubungan dengan suami dengan istrinya, mandi jenabatnya belum sempurna, khawatir. Harus tahu rukunnya. Ya, mandi junub, mandinya insya Allah pada paham.
Mandinya insya Allah pada paham. Ya, kalau orang kita tahunya pokoknya keramas, wangi, mandi junub. Tapi ada ilmunya. Yang paling pasti ketika mandi jenabat itu harus tahu rukunnya. Ya, tahu rukunnya. Syarat itu tertinggal masih diperbolehkan, tapi kalau rukun tertinggal maka batal ibadah tersebut. Setiap ibadah itu ada syarat dan rukun. Kalau syarat itu nggak ke bawah, itu masih sah. Tapi kalau rukun itu nggak dibawa dalam ibadah, batal ibadahnya. Nah, makanya ketika kita beribadah harus tahu syarat dan rukunnya. Nah, rukun ketika kita udah berkeluarga mandi junub, nah itu harus tahu rukunnya. Ya, nanti belajar, yang nggak tahu belajar. Jangan sampai ada yang tertinggal. Ada lagi nggak yang mau nanya? Silahkan. Ya ada. Kalau nggak ada kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertanyaan pertama ada Umi Selati, kapan waktu dimulainya sholat duha dan kapan akhir waktunya? Jadi penting bagi kita yang ingin menjalankan sholat duha harus tahu waktunya, ya, keadaan waktunya. Jangan sembarangan. Tadi saya dengar jam 8. Nah, salah itu udah kelewat. Kapan waktu sholat duha dimulai? Ketika tulu'ul fajri alal iklim, itu terbitnya matahari satu jengkal dari penglihatan atau pemandangan kita. Jadi kalau di sini nggak kelihatan ya. Kalau kita di atas itu kita ngelihat terbitnya fajar, terbitnya matahari, mulai waktu sholat duha itu terlihatnya matahari satu jengkal dari pandangan kita. Nah, berarti ukurannya, gampangnya jamnya, kapan mulainya? Jam 6 lewat 17. Untuk saat ini auqat di NU Nahdlatul Ulama, di NU online kan ada waktu-waktu sholat tuh, wajib dan sunnah. Nah, itu berarti mulai waktu jamnya itu jam 6 lewat 17 menit. Jam 6 lewat 17 menit itu sudah boleh melaksanakan sholat duha. Nah, sebelum sholat duha kan ada sholat isyraq, terbitnya fajar. Kapan? Itu sebelum terbitnya matahari ataupun ketika terlihat warna akan terbitnya matahari. Nah, ini harus diketahui batas akhir sholat subuh itu kalau ukuran jam 5:30 itu sudah akhir, sudah masuk waktu haram sholat subuh. Bagaimana Ustadz kalau misalkan saya nggak sempat melaksanakan sholat subuh sudah lewat 5:30, maka jatuhnya sholat subuhnya kodok. Nah, dari jam 5:30 itu menuju jam 6 itu waktu isyraq, terbitnya matahari. Dari jam 6 sampai jam 6 lewat 17 menit, maka itu sudah mulai waktunya sholat duha. Jadi sholat duha bagi jamaah yang ingin melaksanakan sholat duha, jamnya jam 6 lewat 17. Kapan akhir waktunya Ustaz? Sholat duha itu ketika bayangan ini akan sama rata satu jengkal dengan matahari, itu bayangan kita satu jengkal sebelum sama rata dengan bayangan kita. Berarti kalau ukuran jamnya jam 11 kalau nggak salah jam 11 lewat, kalau di NU online itu jam 11 lewat 3 jam setengah 12 kurang, saya lupa itu saya punya, tapi di handphone itu ada waktu-waktu sholat NU online itu, jadi ada pemberitahuan. Berarti akhir waktunya itu anggap gampangnya, ikhtiarnya itu jam 11. Setelah jam 11 itu maka sudah masuk waktu makruhat, waktu yang tidak diperbolehkan. Jadi sholat duha waktunya jam 6, gampangnya jam 6 atau jam 6:30 mulainya, akhir waktunya jam 11. Sholat duha itu berapa rakaatnya? Bebas. Bebas. Sholat sunnah
yang muqayyad itu tidak ada batasan rakaatnya. Tidak ada batasan rakaatnya. Seperti sholat tarawih. Tarawih itu nggak ada batas waktunya. 20 rakaat boleh nggak sholat tarawih? Boleh. 40 rakaat boleh nggak sholat tarawih? Boleh nggak? Boleh apa nggak? Boleh. Jadi sholat sunnah itu nggak ada batasan waktu. Makanya ada sholat sunnah mutlak, ada sholat sunnah yang dikaitkan. Ada 3, terbagi 3. Ini panjang kalau dibahas. Ada sholat yang dilakukan sebelum kejadiannya, ada sholat sunnah yang dilakukan berbarengan dengan kejadiannya, ada sholat sunnah yang dilakukan setelah kejadiannya. Mana yang sebelum kejadiannya? Sholat dulu, baru kejadiannya. Mana? Itu sholat istikharah, ya, sholat hajat. Mana yang berbarengan dengan kejadiannya? Sholat kasbul qamar, gerhana matahari. Itu ketika terjadi gerhana, maka ketika itu juga dilaksanakan sholat. Terus setelah kejadiannya baru kita sholat. Sholat sunnah tawaf, sholat sunnah sebelum wudu. Itu wudu dulu baru sholat sunnah sebelum wudunya. Kita tawaf dulu, bukan sholat sunnah dulu. Jadi kalau kita nanti ke Ka'bah, ke Mekah, itu jangan tiba-tiba kita sholat, ya. Tapi dianjurkannya, disunahkannya sampai ke Mekah, ke Ka'bah, ke ke Baitullah, masuk masjid, niat iktikaf, langsung mulai tawaf. Ini kalau orang nggak tahu ilmunya, karena dia nggak mau meninggalin sunnah, dia sholat dulu. Padahal sholatnya tawaf dulu, baru sholatnya. Jadi kerja dulu, baru sholatnya. Nah, sholat duha itu nggak ada batasan waktu. Salah satu manfaatnya sholat duha itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, alaikum biduha fa innahu ajlabul lirizki. Dianjurkan oleh kalian untuk melaksanakan sholat duha karena duha itu pembuka, penggais dari pintu rezekinya Allah. Makanya orang yang sholat duha itu, ya, kan paling minimalnya 2 rakaat. Orang yang melaksanakan sholat duha 2 rakaat itu membuka 204 sambungan yang ada di dalam diri kita. Ya, semua 204 saluran, 204 sambungan yang ada dalam diri kita itu akan Allah buka, akan Allah berikan anugerah-anugerah. Maka kita belajar, ya. Apalagi yang istri ini, yang perempuan, kalau suaminya usaha, istrinya sholat duha di rumah. Jangan HP di scroll, ya, jangan HP dipegang. Jadi suaminya berangkat, pamit, istrinya bantu pakai doa, pakai sholat duha. Mudah-mudahan Allah kasih mudah, Allah kasih gampang buat melaksanakan sholat sunnah duha. Amin. Terus sholat tahajud, kira-kira jawabannya bisa dimengerti nih, pahamnya? Sholat duha itu ya, mulainya 6:30, akhir batas waktunya jam 11. Nah, saya tahajud gini, mas, saya pernah dapat ijazah sholat duha dengan surat waqiah. Ini mumpung ada yang nanya. Saya pernah dapat ijazah dari salah satu kiai di daerah Jasina. Beliau mengijazahkan kalau pengen gampang rezekinya, laksanain sholat duha 8 rakaat. 8 rakaat pakai 2 kali salam. 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam. Nah, boleh nggak sholat sunnah duha 4 rakaat 1 salam? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Kalau yang waktunya di siang hari itu digabung boleh, tapi kalau malam hari nggak bisa. Kayak sholat sunnah taraweh, nah itu nggak harus 2 rakaat, 2 rakaat terpisah. Tapi kalau siang boleh. Nah, itu 8 rakaat. Setelah sholat sunnah duha itu 8 rakaat, mau yang 4 atau yang 2. Nah, selesai sholat sunnah duha, baca surat waqiah 7 kali balik. Setelah selesai, langsung minta sama Allah apa yang menjadi hajat-hajatnya. Ya, saya pernah dikasih ijazah itu. Tuh, banyak manfaatnya sholat duha. Kira-kira bisa dipahami, Umi? Bisa dimengerti? Nah, kira-kira kalian paham sholat duha? Itu sholat tahajud. Nah, ini yang kadang-kadang keliru. Banyak orang itu menganggap sholat tahajud itu dilaksanakan di sepertiga malam. Begini, syarat sholat tahajud itu sudah sudah mengalami namanya tidur. Pertama, kedua,
sudah selesai sempurna melaksanakan sholat isya. Ada orang menganggap sholat tahajud itu dia belum sholat isya, dia tidur, ketika tidur dia bangun tengah malam jam 12 atau jam 1, lalu dia sholat isya sekaligus tahajud. Itu bukan tahajud, tapi sholat malam. Beda sholat malam dengan sholat tahajud, beda. Karena tahajud itu ada niatnya. Kalau sholat malam jatuhnya sholat sunnah mutlak, ya harus ada niatnya. Nah, makanya sholat tahajud itu dikaitkan dengan niat tahajud. Nah, ada orang menganggap itu boleh melaksanakan sholat tahajud ketika belum melaksanakan sholat isya. Salah, keliru. Jadi kalau kita mau sholat tahajud, usahakan satu, sudah selesai sholat isya. Kedua, sudah mengalami tidur, sekalipun sesaat, sekalipun lahzotan, sekalipun tetap. Nah, nanti dimulai waktunya kapan Ustaz? Mulai waktunya sholat tahajud itu sesuai dengan tanda-tanda kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Makanya sholat tahajud itu termasuk sholat yang paling mujarab, paling afdal. Satu-satu sholat sunnah yang ditaruh dalam Al-Quran hanya sholat tahajud. Kalau yang lain waktu, sholat sunnah yang lain waktunya. Tapi kalau tahajud, sholatnya dibahas oleh Allah. Apa ayatnya? Wa minal laili fatahajjat bih asa rabbaka ayyab'asaka maqaman mahmuda. Kata Allah di dalam Al-Quran. Maka diperintahkan, dianjurkan oleh kami kepada kalian untuk melaksanakan tahajud di waktu malam. Karena di dalam tahajud tersebut ada derajat yang Allah akan berikan kepada orang yang melaksanakan sholat tahajud. Nah, makanya sholat tahajud itu waktunya kapan? Berbarengan dengan waktu lahirnya Nabi. Kapan? Mulainya sepertiga malam. Berarti kalau menurut jam itu mulai jam 1 sampai fajar kizib. Itu sampai jam. Kalau sekarang itu subuh itu jam 3:30, jam 4 kurang. Berarti batas akhirnya itu imsak. Ya, imsak sebelum masuk waktu kapan waktu imsak itu? 20 menit sebelum azan subuh. 15 menit sebelum azan subuh. Berarti sebelum azan subuh 15 menit masih boleh melaksanakan sholat tahajud. Jadi waktunya jam 1 masuk sepertiga malam. Kenapa kok tahajud itu dikaitkan waktu mustajab? Karena Nabi lahir di waktu itu. Ya, karena Rasulullah dilahirkan di waktu malam. Kalau Nabi dilahirkan waktu pagi, maka Allah akan pindah kemuliaan waktu tersebut di waktu pagi. Jadi segala ibadah itu berkaitan dengan Nabi Muhammad, berkaitan dengan Rasul. Makanya malam dijadikan sebagai waktu yang paling mulia. Ketika wa'alan nasiyat saya lupa itu salah satu makalah, ketika orang terlelap tidur kita sedang melek sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi tahajud waktunya mulainya jam 1 masuk sepertiga malam. Tahajud ya, bukan sholat malam. Kalau sholat malam habis isya sudah masuk. Ya, kalau qiyamul lail menghidupkan malam itu habis isya, sholat sunnah ba'diyah sudah termasuk sholat qiyamul ba'diyah, itu sudah termasuk sholat qiyamul lail. Tapi kalau tahajud waktunya jam 1 itu masuk waktu sepertiga malam sampai terakhir batas imsak. Yang mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sholat tahajud ya, bisa istiqomah, senang sama sholat sunnah. Usahakan kalau sholat tahajud awal ayatnya itu setelah Fatihah baca qul ya ayyuhal kafirun, lalu rakaat kedua baca qul huwallahu ahad. Man shalla raka'atain qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Siapa orang sholat sunnah 2 rakaat sebelum waktu subuh, maka dia memperoleh sesuatu yang lebih baik dari semua dunia dan isinya. Berarti kalau mau lihat orang yang paling kaya di dunia ini, yaitu orang yang
melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Karena kata Nabi, orang yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu orang paling kaya. Dia akan memiliki seluruh dunia beserta isinya. Memang secara harta tidak terlihat, tapi nanti di akhirat akan Allah tunjukkan apa-apa yang sudah disampaikan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi harus paham. Ya itu aja kiranya bisa dimengerti ya. Nah, terus sebelum saya tutup dengan doa, perlu saya sampaikan ada amanat, bahkan sampai diingatkan kembali saya bahwa saat ini guru kita, pondok pesantren guru kita, pondok pesantren Wali Songo yang ada di Cibinong, yang dipimpin oleh Ustadz Asmuni dan Ustazah Aminah, itu saat ini ada pembebasan lahan atau pembebasan tanah. Nah, bahkan kemarin ketika Maulid langsung disampaikan ke Kiai dan Kiai setuju dan Kiai minat. Luasnya kurang lebih kalau yang sebelumnya alhamdulillah pembebasan tanah yang sebelumnya alhamdulillah dari kita dapat 6 juta rupiah. Yang tidak sebutkan ada beberapa jamaah yang ikut andil dalam berjuang pembebasan tanah di Pondok Pesantren Wali Songo di Cibinong, itu dapat 6 juta alhamdulillah. Mudah-mudahan diterima dan jadi saksi di hadapan Rasulullah nanti. Nah, saat ini ada pembebasan tanah lagi, luasnya 56 meter persegi di samping masjid Pondok Pesantrennya Kiai Khalil As'ad. Nah, kami minggu lalu sudah menyampaikan bagi jamaah yang ingin ikut andil berjuang dalam urusan agama, ayo monggo silahkan ya, silahkan kami mengajak untuk sama-sama ikut andil dalam berjuang. Kita dakwah nggak bisa, ceramah nggak bisa, ikut Kiai Khalil sempurna nggak bisa, paling tidak ikut andil as-suhbah, ada keterlibatan, mengambil bagian ikut dalam perjuangan beliau. Nah, untuk infak sodakohnya tidak ditarget, bebas ya, sampai kata Kiai tekaah 10.000 kayak niatan mudah pagi berarti akhirat. Tekaah 10.000. Jadi Kiai itu dan gurunya Kiai itu disenang orang yang ikut berjuang daripada orang yang ngasih secara langsung. Misalkan saya punya duit 5 juta langsung kasih Kiai. Ada jamaah yang setiap ada perjuangan dia taruh. Nah, itu Kiai itu disenang. Karena perjuangan ini mahal harganya daripada urusan pribadi kepada ulama-ulama. Nah, kami mengajak kepada seluruh jamaah, baik laki maupun perempuan, hadroh, semuanya siapapun ya, apabila ingin ikut andil mengambil bagian perjuangan Kiai Khalil, pembebasan tanah 56 meter persegi di Pondok Pesantren Wali Songo Cibinong, kami membuka penyaluran untuk infak sedekah pembebasan tanah tersebut, dan bisa dimulai diumumkan minggu kemarin dan bisa dimulai malam ini. Ya, nanti dicatat sama Pak Haji Marhoni, jangan malu ya, urusan kebaikan jangan malu, sekalipun hanya 10.000 catat. Saya sudah ngomong sama Pak Haji, sekalipun ada yang nyumbang 5.000, 10.000 catat ya, dan jamaah jangan merasa malu karena harganya tinggi di hadapan Allah. Nanti nama-nama tersebut akan langsung disampaikan ke Ustadz Asmoni dan Ustazah Aminah dan akan langsung dihaturkan kepada Kiai Khalil As'ad. Ini jamaah sholawat nariyah dari Bogor, nanti akan disampaikan. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat aliran barokah dari guru-guru kita dan tidak keluar dari rombongannya beliau-beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dipandang rahmat, dipandang ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah terus tambah rasa cinta kita, rasa mahabbah kita, rasa senang kita kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para aulia, kepada salihin, kepada guru-guru, sehingga kita semua dunia dan akhirat tidak terpisah dari mereka semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk doa kami minta kepada Ustaz Kasasih dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل وسلم على محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وسلطانك. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشهوات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أصل الغايات جميع الحاجات والحياة والبعث والممات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق والتوبة قبل الموت رحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والكفار عنا إله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم ارزقنا الغفران من إصلاح الأعمال وإصلاح الأخلاق إيابها من اللذات جزلها كل العافيات أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها. اللهم يا دائم الفضل على البرية باشر نجيب بنادي شيخ المواهب سمية صلي وسلم على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا زرعنا بحج الحسب وكل ليلة وشاء. اللهم يا مولانا يا مجيب يا أهل لا يجيب توصلنا إليك بالحبيب فقد حاجاتنا قريب. يا مولانا يا مجيب يا من لا يهدر عن لا يجيب توصلنا إليك بالحبيب فقد حاجاتنا قريب. يا مولانا يا مجيب يا هادر لا يجيب توصلنا إليك بالحبيب فقد حاجاتنا قريب. وصلى الله على Muhammad Nabi Muhammad SAW. Dakwah subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Dan demikian sekali lagi untuk yang ingin menginfakkan ikut serta dalam infak sedekah pembebasan tanah, nanti langsung menghubungi Pak Haji Marhoni biar langsung nanti dicatat sama Pak Haji Marhoni. Itu saja kiranya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.